نستفتح الجلسة مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة. وبإذن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع التقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان. وبإذن الله يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. وبإذن الله يقضي حاجاتنا ويبلغ مقاصدنا. وبإذن الله يقضي حاجاتنا. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا الاجتماع والاندفاع كما اندفع أهلنا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. قال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة أدب سلوك المريد رضي الله عنكم إلى أن قال فصل. وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والحلول في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفة أو التفاتا إلى السيئة فردها عنها بصوت الخوف وهو أن تذكرها وتعيظها بما توعد الله
به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكل والطرد والحرمان والصغار والحسران وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاتحين من الاستهانة بالشأن الجنة والنار وعظم ما عظم الله ورسوله والله أعلم بالصواب. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Al-Husna. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Hati kita dijadikan hati yang baik. Amal kita dijadikan amal yang baik. Ucapan kita menjadi ucapan yang baik. Pandangan kita memandang kepada yang baik. Pendengaran kita mendengar kepada yang baik. Langkah kaki kita melangkah kepada tempat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita di pagi hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan berkumpulnya kita di pagi hari ini Allah tambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika engkau, kata Allah, mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah, maka akan ditambahkan. Jika engkau kufur terhadap nikmat, di antara kufur terhadap nikmat adalah kita melakukan kemaksiatan dengan fasilitas, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ingat oleh kalian, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih, kata Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah di dalam ayat yang lain menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil, tidak akan merubah nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita selama kita tidak merubah nikmat tersebut. Yakni merubah nikmat tersebut dengan apa? Merubah nikmat tersebut dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita diberikan nikmat aman, di saat ini kita diberikan nikmat kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri itu dengan taat kepada Allah, syukuri itu dengan zikir kepada Allah, syukuri itu dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita salah di dalam melangkah, salah di dalam amal, salah di dalam merepresentasikan daripada nikmat itu, syukur itu dengan melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita di dalam merepresentasikan kemerdekaan. Di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, joget-joget sepanjang malam, bahkan dengan mabuk-mabukan. Semua ini ma'asyiral hadirin dapat mengundang murka Allah dan dapat menyebabkan nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kumpulnya kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut. Semoga dengan berkumpulnya kita di pagi hari ini yang tadinya Allah murka, yang tadinya Allah tidak ridha, sehingga Allah ridha kepada kita, sehingga hilanglah daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang salah di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid, setelah beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak zikir, sebab tanda orang beriman itu banyak berzikir, dan tanda orang munafik itu sedikit zikirnya kepada Allah. Dan zikir itu bermacam-macam. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Tergantung kepada kita, ma'asyiral hadirin.
Akan tetapi kata para ulama, seseorang tidak akan sampai kepada zikir hati melainkan dia harus memulainya dengan zikir lisan. Lisan yang selalu berzikir akan membawa kepada hati yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Hati yang terus berzikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi terang, hati itu akan bercahaya, hati itu akan bersinar, sehingga apa yang terdapat di dalam hatinya itu akan nampak, akan tampil melalui perbuatannya, akan tampil melalui ucapannya. Seseorang yang hatinya bersih, seseorang yang hatinya bersinar, maka perbuatannya akan baik, ucapannya akan baik, isinya doa, yang keluar dari lisannya nasihat, yang keluar dari lisannya kebaikan-kebaikan. Itu tanda hati seseorang itu baik. Adapun jika hati seseorang itu menjadi gelap, menjadi buruk, maka tidaklah keluar dari lisannya. Karena apa yang keluar dari lisannya itu adalah cerminan hati seseorang. Tidak keluar dari lisannya melainkan umpatan, makian, hinaan, merendahkan orang lain, sumpah serapah, kalimat-kalimat fahish, kalimat-kalimat yang buruk. Tidak ada zikir dari lisannya keluar, tidak ada syukur dari lisannya, tidak ada istighfar dari lisannya. Hari-harinya dipenuhi dengan makian dan cacian. Wal'iyadu billah. Semoga Allah bersihkan hati kita semua, ma'asyiral hadirin. Semoga Allah berikan kita hati yang baik. Semoga Allah terangi hati kita. Semoga Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Dibersihkan dari riya, dibersihkan dari sombong, dibersihkan dari hasud, dibersihkan dari higid, dibersihkan daripada kebencian kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kepada kita, jika nafsu kalian, nafsu yang ada di dalam diri kalian, mengajak kalian kepada malas untuk taat kepada Allah, malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kata beliau, hendaklah engkau tarik dia, tarik nafsu engkau itu, ajak dia dengan apa? Dengan cambuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cambuk pengharapan, ar-raja. Maka penting kita di dalam hidup kita ini ada yang namanya al-khauf war-raja. Raja adalah pengharapan kepada Allah. Raja adalah keinginan kebaikan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihi al-amilin. Yakni hendaklah engkau ingatkan kepada diri engkau, kepada nafsu engkau, apa yang kita ingatkan, yakni janji-janji Allah. Ya, kita mengharapkan ar-raja, apa yang kita harapkan? Janji-janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Oh, kita kalau pejabat yang janji, ya, mengharapkan betul. Padahal berapa puluh, berapa ratus pejabat di negeri ini, ada yang setiap tahun, ada yang setiap 5 tahun, ya, janji macam-macam janjinya. Karena tipu kita masih juga berharap. Namun kita tidak pernah berharap kepada Allah, zat yang tak pernah menipu kita itu, zat yang tidak pernah ingkar kepada janjinya itu. Ma'asyiral hadirin, berharaplah hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, kita hanya akan menuai kekecewaan. Ma'asyiral hadirin, maka ketika diri kita, nafsu kita malas untuk ibadah kepada Allah, cambuk dia, ingatkan dia, ajak dia, tarik dia. Dengan apa? Dengan sifat roja. Dengan apa? Dengan anugerah yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beramal, melaksanakan amal kebaikan.
melaksanakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Orang yang taat kepada Allah, dia akan mendapatkan keberuntungan, al-fauz al-azim, keberuntungan yang besar, wan na'imil muqim, akan mendapatkan nikmat yang abadi, war rahmah, dapat rahmat Allah, war ridwan, dapat ridhonya Allah, wal khulud fi fasihil jinan, orang yang taat kepada Allah dia akan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal iz, dia akan mendapatkan kemuliaan. Wal rif'ah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaraf, mendapatkan kemuliaan. Wal makanah indahu subhanahu wa inda ibadihi, orang yang taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsinya Allah nyatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, yang mana hamba tersebut selalu dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bin nawafil, dengan ibadah sunnah. Kalau yang wajib nih masyarul hadirin itu wajib, ya, jangan sampai tinggal, jangan sampai lalai. Tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah. Tapi jangan pula terbalik. Ada orang tiap malam tahajud, tapi subuhnya jam 7.30. Itu sama dengan orang, ya, pakai baju tapi tak pakai celana, mengutamakan yang sunnah tapi justru melalaikan yang wajib. Salah, ya. Yang wajib itu jaga, ya. Kalau sudah bisa kita jaga, tambahin dengan yang sunnah. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, yang mana dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerukan dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain kata Allah, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, yang mana dia melihat, dia mendengar, dia mengambil, dia berjalan. Dengan itu semua, orang yang dicintain Allah, maka apapun yang dia buat Allah ridho. Maknanya adalah orang yang dicintai Allah, maka pandangannya akan dijaga Allah, telinganya akan dijaga Allah, tangannya akan dijaga Allah, kakinya akan dijaga Allah. Tidak dia melihat melainkan yang diridhoin Allah, tidak dia mendengar melainkan yang diridhoin Allah, tidak dia mengambil melainkan yang di situ terdapat ridho Allah, tidak dia berjalan melainkan di situ dia mencari ridho Allah. Begitu orang kalau dicintain Allah. Dalam riwayat yang lain, idza habballahu abdan, jika Allah mencintai seseorang, maka Allah nadahu Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Allah akan mengasih tahukan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada orang ini. Siapa? Orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah sunnah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, tidak cukup dengan ibadah wajib saja, ya. Ingin cinta Allah, ingin dicintain Allah, tidak cukup cuman yang wajib-wajib, harus ditambah dengan yang sunnah. Kalau Allah sudah cinta pada kita, Allah panggil Jibril, hei Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan ini, hambaku ini, kata Allah, maka kau cintai dia. Jibril cinta kepada orang ini.
yuhibbuhu Jibril. Kenapa Jibril cinta kepada orang ini? Jibril cinta kepada orang ini karena Allah cinta kepada orang ini. Tsumma nada Jibril ila ahli sama. Kemudian Jibril memberitahukan, memanggil kepada penduduk langit. Siapa itu penduduk langit? Penduduk langit adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit adalah arwah orang-orang yang saleh. Dipanggil penduduk langit, ya ahlus sama. Ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'hibbu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada orang ini, kalian cintai orang ini. Fa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit pun cinta kepada orang tersebut. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan penerimaan di buminya Allah. Manusia cinta pada dia, hewan cinta pada dia, tumbuh-tumbuhan cinta pada dia, benda mati pun kenal kepada dia. Akan tetapi bukan berarti orang seperti ini tidak ada orang yang tidak suka dengan dia. Yang tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini, yang tidak suka dengan orang yang dicintai Allah, mereka adalah orang-orang yang celaka. Dan itu akan tetap ada di dunia ini. Bukankah Nabi Muhammad itu kekasih Allah? Apa Nabi Muhammad gak ada musuhnya? Apa Nabi Muhammad gak ada yang benci dengan dia? Apa tidak ada yang menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad? Apakah semua menerima dakwah Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad difitnah, dihina, dicaci, dimaki, macam-macam. Itu ujian orang yang dicintai oleh Allah. Ya, bukan berarti orang kalau sudah dicintain Allah semuanya berjalan mulus, enggak. Tetap ada ujian. Bukankah Allah menyatakan, apakah kami biarkan kalian itu mengatakan kami beriman ya Allah lantas tidak kami uji? Tentu ada ujian. Apa fungsinya ujian? Fungsinya ujian adalah untuk terus mengangkat derajat kita. Fungsinya ujian adalah untuk apa? Untuk kita terus mendapatkan nikmat. Sebab inna ma'al usri yusra. Sebab di balik kesulitan, di balik ujian itu ada kenikmatan-kenikmatan. Diuji, setelah itu ditambahkan nikmat. Diuji lagi, makin banyak ujian, makin bertambah kenikmatan. Ma'asyiral hadirin. Begitulah seharusnya sikap orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan sampai kita tidak mau taat, tidak mau beramal. Ya. Mumpung kita hidup di dunia, sebab orang yang ada di kuburan di saat ini, yang ada di alam barzah itu, tapi alam barzah itu jangan dibayangkan cuman ukurannya itu 1 kali 2 meter itu, enggak. Alam barzah itu alam lain. Ya, bukan 1 kali 2 meter itu. Alam yang berbeda. Orang yang berada di barzah itu ya, bercita-cita, berkeinginan, bahkan minta kepada Allah supaya dihidupkan walaupun cuma sebentar. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ya. Itu cita-cita mereka. Nah, kita yang masih hidup ini alhamdulillah, ya. Mumpung masih hidup, jangan nunggu mati dulu. Beramallah, bersedekahlah, beribadahlah. Bah kalau sudah mati tak manfaat lagi. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat kita beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat itu tempat pembalasan. Di barzah itu tempat pembalasan. Itu tempat pertama kita. Negeri akhirat yang pertama adalah alam barzah, alam kubur. Itu
tempat kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, kita berharap barzah kita, kubur kita ini dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Diterangi, ya. Luas. Nikmat di situ. Jangan sampai kita ini justru kuburnya kita menjadi hufrah min hufarin niran. Lobang daripada lobang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat di dalam kuburnya kita. Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Kalau tadi nafsu kita malas ibadah, ya, sudah diajari zikir pagi, zikir petang, ya, wah males. Sudah diajari kalau habis sholat asar baca surah Waqiah, Bu, terutama ibu-ibu, ya, Bu, ya, waktu asar itu selepas sholat asar baca suratul Waqiah. Itu dianjurkan seperti itu, ibu-ibu khususnya. Bapak-bapak kan masih di kantor. Nah, inilah kerjasama yang baik di antara suami istri. Suami bekerja, istri berdoa. Oh, bagaimana kalau istrinya kerja juga? Ya khair, sama-sama kerja. Tapi kan ada waktu. Waqiah itu kalau dibaca cuma 5 menit. Ya, itu paling lama kalau dibaca. Nah, maka dibaca itu, ya, diamalkan. Kemudian kalau kita, nafsu kita mengajak kita untuk maksiat. Nah, kalau yang pertama tadi malas ibadah. Ini yang kedua. Apa? Wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Ngajak untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Meninggalkan perintah Allah. Au iltifatan ila sayyiat, atau condong kepada keburukan, faruddaha anha bisautil khaufi, maka engkau cambuklah dia dengan cambuk al-khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi malas ibadah, cambuk dia dengan sifat roja, pengharapan. Kalau dia mau maksiat, cambuk dia, nafsu kita dicambuk dengan apa? Al-khauf, sifat al-khauf, rasa takut kepada Allah. Wa an tudzakkiraha wa ta'idhaha, hendaknya engkau mengingatkan dia, ya, memberitahukan, mengingatkan kepada dia, yakni nafsunya kita, bima tawa'adallah, atas apa-apa yang Allah janjikan, bihi man asahu minal hawan. Allah sudah janjikan siapa orang yang maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Wal wabal, dia akan mendapatkan bencana, ma'asyiral hadirin. Ya. Coba perhatikan, ya, kita kalau hidup kita nih banyak sekali musibah, ya. Belum selesai ini datang musibah ini, belum selesai ini datang. Coba perhatikan, ya, dosa apa yang kita buat, ma'asyiral hadirin, ya. Karena tidaklah datang musibah itu melainkan atas perbuatan kita sendiri, ya. Zaharal fasad bima kasabat aydin nas, zaharal fasad fil ardi bima kasabat aydin nas. Itu nampak kerusakan di bumi ini atas perbuatan manusia. Maksudnya apa? Rusak ini adalah bencana. Nampak bencana akibat dari perbuatan tangan manusia. Apa perbuatan tangan? Bukan nebang hutan saja, bukan. Bencana itu datang karena maksiat yang kita lakukan. Bencana itu datang karena penentangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana itu datang karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana. Ya. Gelodo, ya. Banjir, gempa bumi. Oh, itu cuma gejala alam. Biasa itu tiap tahun banjir, ya, menurut kau begitu. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah, enggak.
Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini melainkan segala sesuatu pun melainkan ada hikmah di balik itu semua. Ada nikmat, ada peringatan, ada azab. Perhatikan itu. Nah, kalau kita hidup kita nih, ya Allah, masalah aja hidupnya. Mungkin terlalu banyak dosa yang dulu kita lakukan. Maka cepat-cepat taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Namun ma'asyiral hadirin, Allah memberikan bala, bencana kepada kita itu bukan berarti Allah tidak bersifatan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, berarti Allah nggak sayang nih sama aku nih. Enggak, justru karena Allah sayang kepada kita, ma'asyiral hadirin, maka Allah berikan itu bala, ujian, cobaan. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Ada kasih sayang Allah di balik bencana yang kita hadapi. Ya, jadi jangan katakan Allah tidak sayang sama kita. Enggak, Allah sayang kepada hamba-hambanya. Termasuk ketika kita mendapatkan bencana, itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah cinta pada kita, Allah sayang pada kita. Maka diberikan bala itu supaya kita ingat. Kita ini ma'asyiral hadirin, kalau diuji dengan yang sulit-sulit, kesusahan-kesusahan, bala, bencana, coba lihat. Nabrak misalnya. Apa yang kita ingat pertama sekali? Ya Allah. Ya kan? Coba kalau diajak makan kambing guling, ada langsung nyebut alhamdulillah, lupa kadang-kadang. Maka ujian, kesulitan itu bahkan bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah daripada ujian kenikmatan. Nikmat itu bahkan melalaikan kita. Banyak orang lupa kepada Allah dari apa? Dari nikmat, dari kesenangan ya yang dia dapatkan di dunia ini. Tapi banyak orang lolos ujian dari apa? Dari kesusahan, dari kepayahan hidup di dunia ini, bahkan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lihat para nabi, apa kaya-kaya semua? Enggak. Lihat orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah, justru mereka memilih hidup payah. Pilihan mereka, bukan mereka tidak mau jadi orang kaya, bukan tidak bisa, tapi justru mereka memilih jalan itu. Kenapa? Karena jalan itu lebih selamat. Karena mereka tahu betul dunia ini adalah ujian, dan banyak orang yang tidak selamat dengan ujian dunia ini. Nah, mudah-mudahan kita ini diselamatkan Allah ya, dari ujian dunia, kesenangan dunia ini. Maka kalau tadi nafsu kita mengajak untuk berpaling kepada Allah, menentang kepada Allah, ingatkan dia dengan sifat al-khawf wal hizi wan nakali. Ya, ingatkan dia dengan apa? Dengan rasa takut, dengan bencana, ya, dengan hinaan, kehinaan yang akan dia dapatkan. Wal tardi wal hirmani was sagari wal husran. Ya, dia akan diusir oleh Allah, menjadi orang-orang yang diusir oleh Allah, menjadi orang-orang yang diharamkan oleh Allah, dihijab oleh Allah dari kenikmatan kebaikan. Wasar, menjadi orang yang dikecilkan oleh Allah. Wal husran, dan akan menjadi orang-orang yang rugi, ma'asyiral hadirin. Orang yang maksiat pada Allah pasti rugi, pasti itu ya. Oh tapi Beb, itu orang-orang itu tidak menyembah Allah, hartanya banyak. Itulah, kalau dunia ini berharga pada pandangan Allah, maka niscaya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu tidak akan diberikan dunia itu kepada mereka. Oh, kita lebih berhak karena kita mengabdi kepada Allah, kita beriman pada Allah, kita beribadah pada Allah. Kalau dunia ini berharga pada pandangan Allah, kita yang harusnya jadi orang-orang kaya di dunia ini. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya, yang punya separuh Indonesia ini orang beriman apa enggak itu? Yang punya banyak perusahaan di Indonesia ini orang yang sujud pada Allah apa enggak itu? Nah, itu lihatlah. Jadi jangan kita terpesona, jangan kita tertipu dengan dunia ini. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dapat bagian dari dunia. Silahkan. Mau bangun masjid begini butuh uang, butuh dunia.
Mau bangun pesantren butuh uang, butuh dunia, ya, fasilitas dan seterusnya. Gak mungkin itu turun langsung dari langit, kan begitu. Diusahakan. Nah, silakan usaha, silakan kita bekerja, silakan kita cari uang, tapi niatkan itu semua untuk apa? Untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semua? Untuk bekal nanti ketika kita hidup di yaumil qiyamah, di akhirat. Ya, disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, membantu orang yang susah, membantu yatim, membantu janda, membantu orang-orang miskin. Gunakan itu semua. Gunakan kekuasaan kita untuk apa? Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat untuk agama ini, untuk masyarakat. Jangan bikin kebijakan yang justru tidak bermanfaat. Wa iyyaka wal wuqu'a fi ma waqa'a fihi ba'dhu syatihin minal istihanah bi sya'nil jannati wan nari wal azim ma'azzamallahu wa rasuluhu. Hati-hati engkau dari menghinakan apa-apa yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Ah, sudahlah, amal sunnah juga. Ah, besok kan masih bisa. Ah, nanti aja. Nah, macam ini, nah. Ya, sekarang ini ada pameran peninggalan Nabi Muhammad di LAM sana itu. Ya, insya Allah nanti jam 9 kita bareng-bareng ke sana, baca maulid di sana. Ya, mumpung ada di Pekanbaru, ya, datengin. Pengen lihat bagaimana sih Nabi Muhammad kan peninggalannya. Terlepas itu mau asli apa enggak asli, tapi ana lihat di situ asli karena ada sertifikatnya, sudah diteliti. Nah, jangankan peninggalan Nabi, keluarga Nabi aja dianggap nggak asli sekarang. Ya, memang banyak orang yang mau buat kita nih ragu. Keluarga Nabi nggak asli lagi sekarang, sudah ditolak nasabnya, nggak ada keluarga Nabi. Keluarga Nabi aja engkau tolak, padahal jelas-jelas, ya, dalilnya tuh jelas. Ya, orang yang menolak keluarga Nabi Muhammad, mengatakan keluarga Nabi nggak ada lagi, ini tanda orang bakal ikut Dajjal nanti di akhir-akhir zaman ini. Ya. Karena Imam Mahdi itu adalah dari keluarga Nabi Muhammad. Ya, hati-hati kita. Ya, dibuat ragu dengan keluarga Nabi. Keluarga Nabi aja dibuat ragu, apalagi cuman sekedar peninggalan-peninggalan yang seperti itu. Ya. Tapi ma'asyiral hadirin, ya, berhusnudzonlah kita nih, berprasangka baik. Sebab meskipun kita salah di dalam husnudzon kita itu tetap baik. Jangan kita membiasakan diri kita ini berprasangka buruk aja. Ya, prasangka buruk itu meskipun benar tetap buruk. Ya. Prasangka baik itu meskipun salah tetap baik. Tapi berprasangka buruk itu meskipun benar tetap buruk, tetap tidak baik. Nah, sudah datangin sana, ya, coba rasakan, ada nggak rindu kita dengan Nabi Muhammad tuh, nah, ya, mau ngetes kita nih kan, ya, rindu cinta itu perlu dites, lah, ya kan? Oh, rindu sama anak ketika dia pulang dipeluk, nangis kita karena rindu. Ini rindu gak kita sama Nabi Muhammad nih? Ya, kalau rindu melihat peninggalannya, ya kan, melihat pedangnya misalnya, melihat tongkatnya, melihat janggutnya, melihat rambutnya, oh rindu ya Allah, ya, rindu, ya kan. Orang rindu itu, orang cinta itu, ya tak mesti melihat keseluruhannya. Ya, bukankah di dalam syair Laila Majnun itu kata dia, marartu ala diyar diyara Laila, ya, wa ma hubbud diyar syarafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku kelilingi rumah Laila Majnun, pencinta si Laila. Ya, kalau bukan Laila namanya mungkin Saraswati, mungkinnya begitu, ya, betina ini perempuan yang dia cinta nih. Marartu ala diyar diyara Laila, ku kelilingi ini rumah si Laila. Yang aku cintai bukan dinding rumah Laila, tapi yang aku cintai adalah orang yang tinggal di dalam rumah ini. Jadi dia nggak melihat si Laila, itu yang dia lihat cuman dinding rumah Laila. Cinta juga,
Ya. Kalau sudah rindu, maka melihat atap rumahnya pun sudah terobati, kan begitu ya. Orang kalau lagi dimabuk kepayang kan begitu ya. Nah sekarang kita ini cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Kalau cinta sama Nabi, ya Allah, ya lihat sisa-sisa bekas kehidupan Nabi Muhammad SAW, cukup itu untuk mengobati kerinduan kita. Tapi tidak cukup di situ saja. Banyak hal yang kita ini bisa menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Hadir di majelis yang seperti ini warisan Nabi Muhammad, ya, yang selalu bisa kita dapatkan. Ya. Keluarga Nabi masih ada, masih banyak. Ya, datangin, jalin silaturahim dengan mereka. Ya, bukan justru memusuhin mereka, menolak mereka. Ya. Apalagi mereka itu tidak merugikan kita. Ya, kalau ada 1-2 orang yang tidak baik, ya manusiawi, namanya manusia. Ya, namanya manusia, pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Orang sahabat Nabi aja begitu, yang hidup bersama Nabi kan begitu. Ya, mereka sahabat Nabi nggak maksum, yang terpelihara dari dosa itu cuma Nabi Muhammad, yang lain tidak ada. Ya, para Nabi itu maksum, para Rasul itu maksum. Tapi sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, tidak ada yang maksum. Ya. Nah, apalagi cuman cicit-cicit keturunan Nabi Muhammad. Ya, mereka bisa berbuat salah, berbuat dosa. Ya, tapi kan yang baiknya lebih banyak. Ya, yang tidak berulahnya lebih banyak. Yang ngajak kebaikan lebih banyak daripada yang rusak. Mbok ya lihat yang baiknya, jangan cuman melihat kekurangannya saja. Nah, inilah penyakit kita. Ya, kadang kita ini lebih suka lihat kurangnya orang, aibnya orang daripada kebaikan orang. Nah, ini mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah pandangan mata kita ini pandangan yang selalu melihat baiknya orang lain. Ya. Yang terakhir kata beliau, kalau setan ngomong kepada kita, sudahlah, engkau buat apa taat kepada Allah? Sesungguhnya Allah tidak butuh taatnya engkau. Allah nggak butuh amal engkau. Allah nggak butuh ibadah engkau. Ya. Dan setan ngomong lagi kepada kita, sudahlah, engkau ini kalau sudah ditentukan Allah menjadi ahli surga, kau akan masuk surga. Kau beramal atau nggak beramal. Engkau ini kalau sudah ditentukan ahli neraka, engkau akan masuk neraka. Ya, walaupun kau beramal. Jadi sudahlah, ngapain kita beramal? Itu semua bisikan syaitan. Maka katakan kepada setan, ya, katakan kepada setan, aku tak peduli, hei setan, tentang aku ni masuk surga atau masuk neraka. Yang aku pedulikan adalah bahwasannya Allah memerintahkan aku untuk mengabdi dan ibadah kepada Dia. Aku tak peduli mau dimasukkan Allah ke dalam surga atau ke dalam neraka, aku tak peduli. Begitu ngomong dengan setan. Jangan diikutin. Iya juga ya. Kan ada hadis Nabi yang menyebutkan, ada seseorang kata Rasulullah yang dia ini beramal dengan amal ahli surga, bahkan antara dirinya dengan surga itu tinggal 1 jengkal lagi. Akan tetapi takdir Allah sudah mendahului orang ini. Dia sudah dicatatkan oleh Allah sebagai penghuni nerakanya Allah. Maka di akhir hayatnya orang ini melakukan kemaksiatan dan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ada orang kata Nabi SAW melakukan kemaksiatan sepanjang umurnya. Akan tetapi kata Nabi, bahkan orang ini antara dirinya dan neraka tinggal 1 jengkal lagi. Akan tetapi takdir Allah sudah mendahului dia. Orang ini sudah dicatatkan oleh Allah sebagai penghuni surganya Allah. Dan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan yang baik, dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini hadisun sahih, benar. Masyarul hadirin, ini Nabi memberitahukan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apa saja sekehendak Allah. Yang mau memasukkan mereka ke dalam surga atau neraka itu sekehendaknya Allah. Akan tetapi Nabi memberikan ini sebagai contoh, bukan kebanyakannya seperti itu. Yang normalnya adalah orang kalau dia berbuat baik, taat di dunia ini, maka tanda orang ini insya Allah jadi ahli surga.
Orang kalau sudah di dunia ini banyak maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini tanda orang bakal mati dalam keadaan yang tidak baik dan menjadi penghuni neraka. Itu kebanyakannya. Adapun tadi 1, 2 itu sampel, itu contoh. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka Allah mau menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia mampu melakukan apa saja. Ya. Nah, itu saja ma'asyiral hadirin. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.